नमस्कार बंधुगण आमे शुणुचे श्री कमलाकांत महांती लिखित गल्प संकलन सारांश एथिरू उद्धृत गल्प पसंद। सुदीप्ता देखिबाकू मंद नुहे किंतु आज से रीतिमत सुंदर देखा जाउथला। झियो माने बेले बेले कोनोसी कारण न थाई एमती सुंदर देखा जाती। कोनोसी जणे सौंदर्य विशेषज्ञ एही उक्ति को मने पकाई सुजित कहिला, तमे आज भल मोडरे अछ सुदीप्ता, तुम्हें आज बहुत सुंदर देखा जाउछ। सुजितर कथा को समर्थन कला भंगी गाड़ीर गति धीमे आसिला एवं माजारहाट ब्रिज तलकू गड़ी एयर कंडीशन कारटी पूरा छिड़ा हो गला। आगरे असंभव भिड़। एबे सकाळ द्विपहर बा संध्या कलिकतार सबु बड़ बड़ रास्तारे एमती भिड़ लगी रही। तारातला मोटर कंपानी ऑफिस रे पहुँचवाकू आहुरी अध घंटाए समय लागिबो। पछकू मुह बुलाई ड्राइवर घोषणा कला, आहुरी अध घंटाए, किंतु मिस्टर बोस को आमर साक्षात्कार 9:30 रे स्थिर करा जाइछि जे तामाने आज सबु प्रोग्राम अपसेट हो जिवो। ड्राइवर को उद्देश्य करी सुदीप्ता कही उठिला, कंठरे तार विरक्ति भाव। सुजित आग को अनैला। ब्रिज तलू तारताला मोड़ पर्यंत प्राय क्वार्टर किलोमीटर ट्राफिक जाम। ए जाम क्लियर हेबाकू अंतत 5 मिनिट समय निश्चय लागिबो। तामाने हातरे आउ 10 मिनिट समय अछि मिस्टर बोस को ऑफिस रे पहुँचवाकू। सुदीप्ता घड़ी को अनै विरक्ति रे पुणी आग को चाहिला। सुजित कहिला, तम घड़ी 2 मिनिट फास्ट अछि, आमे हुए तो ठीक समय पहुँची जिबा। ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट कला। मिस्टर बोस को ऑफिस रे पहुँचला बेलू ठीक 9:30 10 मिनिट लदी रे अपेक्षा कला बेले कि सुदीप्त बाथरूम को जाई फेरी आसिबा बेलू देखा जाउथला आग भली फ्रेश। ता देहरु भासी आसुथला मन मताणिया कौनसी विदेशी एसेन्सर महक। प्राय घंटाकार विरक्तिकर जर्नी परे यहा थिला सुजित पाई मन छुआ रेसिपी। सुदीत ताको उद्देश्य करी से कहिला, मिस्टर बोस तुमको उपेक्षा करी पारिबे नाही। तुमे तम पब्लिकेशन पाई विज्ञापन टिए चाहुछ, पाई जिवो। मो काम तो होची इंटरव्यू टिए नेबा। तुमे जेते सहज भावे कहीदेई कथाटा किंतु एते सहज नुहे। मिस्टर बोस इंटरव्यू निश्चय देबे, तेबे विज्ञापन देख कौन होची। सुदीप्ता घड़ी को नहीं चंचल हो उठिला। मिस्टर बोस परे ताकू आउ 2 जण क्लायंट सह देखा करबाकू हेबो। एबे तो 9:40 बाजिलाणी। मिस्टर बोस इति देरी करछंदी काहेकि? ठीक एतिकी बेले बेहेरा लबी को आसिला एवं सेमानंकु मिस्टर बोस को क्याबिन को बाट देखैदेला। सुदीप्ता एवं पछे पछे सुजित क्याबिन रे प्रवेश कले। चेयर रु ईषत उठी मिस्टर बोस सेमानंकु स्वागत कले। ये सुजित जर्नालिस्ट, मो सहकर्मी। सुदीप्ता परिचय करैदेला। मिस्टर बोस सुजित सह करमर्दन कले। मु तुम क्वेश्चनर पाइछि। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री संबंध रे एमती तो सब प्रश्न ठीक अछि। सबुठो भल होइछि पूर्व भारत संबंधी प्रश्नटी। एबे कलिकता, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, जामशेदपुर, राउरकेला इत्यादि सहरर रास्ता गुड़िकरे गाड़ीर भिड़ देखिले बुझा पड़िबो पूर्व भारत देशर अन्यान्य अंचलठू कौनसी गुणरे कम नहे। सुजित मिस्टर बोस को मुंड हलाई समर्थन जनैला। किंतु मजार कथा कौन जानती, पूर्व भारतर राज्यगुड़िक सबु दरिद्र। ओडिशा, बिहार, झारखंड, आसाम एमाने केही धनी राज्य नुहंती। पश्चिमबंग कथा अलगा। एठी लोकमानक पाखरे एते क्रय क्षमता लोकायत होई अच्छी भाविले आश्चर्य लगे। तेबे पूर्व भारतर अर्थनीति आलोचना आमे करूनाहु।
ଆସନ୍ତା 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଗାଡ଼ି ବଜାର କେମିତି ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ସୁଜିତ ପଚାରିଲା। ଗାଡ଼ି ବଜାର ବଢ଼ିବ ଆଶାତୀତ ଭାବରେ। ଆଉ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଝିଅ ବାହାଘରରେ ବାବା ମା ଟିଭି ଫ୍ରିଜ୍ ସହିତ ଗାଡ଼ିଟିଏ, ଅତି କମ୍ରେ ମାରୁତିଟିଏ ଜ୍ୱାଇଁକୁ ଯୌତୁକ ଦେବେ। ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଗାଡ଼ି ଯୌତୁକ ଦେବା ସାଧାରଣ କଥା ହୋଇଗଲାଣି। ଏଠି ଆଉ ବେଶୀ ଡେରି ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। ଗତ କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ତ ଅଟୋମୋବିଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏମିତି ବୃଦ୍ଧି ତ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଚାଲିନଥିବ। ତେବେ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଅଟୋ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଶିଥିଳତା ଆସିବ ବୋଲି ଆପଣ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି? ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଶିଥିଳତା ଆସିବ ଏମିତି ସନ୍ଦେହ ଅମୂଳକ। ତେବେ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅସଫଳ ହେବେ ସେମାନେ ହୁଏତ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଧିମେଇ ଧିମେଇ ହୁଏତ ସେମାନେ କାମ ଚଳାଇବେ। ସେମାନଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଏମିତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ମିଷ୍ଟର ବୋଷ ସ୍ମିତ ହସି ସୁଜିତ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ। ଆଖିର ଚାହାଣୀରେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି ସୁଜିତ କହିଲା, ସତରେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ଏବେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ପରିପକ୍ୱ ହେଉଛି। ଆଉ ପରିପକ୍ୱତାର ଏହି କସରତରେ ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନେଇଛି ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା। ସେତେବେଳକୁ ମିଷ୍ଟର ବୁଶଙ୍କ ସହକାରୀ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଲଫାପା ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିଦେଇ ସାରିଥିଲା। ଲଫାପାଟିକୁ ସୁଦୀପ୍ତ ଆଡ଼େ ଠେଲି ଦେଇ ମିଷ୍ଟର ବୋଷ କହିଲେ, ଏଥିରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପରିସଂଖ୍ୟାନରୁ ଆପଣମାନେ ଅଟୋ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରିବେ। ଏଥିରେ ପୂର୍ବ ଭାରତର ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ତାହାର ଗୋଟିଏ ନିଖୁଣ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସରୁ ପାଇପାରିବେ। ଏ ପିକ୍ଚର ଇଜ୍ ୱର୍ଥ 100 words, ନା କ'ଣ? ମିଷ୍ଟର ବୋଷଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ସୁଦୀପ୍ତ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରଶ୍ନଳ ଆଖିରେ ଅନାଇ ରହିଲା। ଓ ବିଜ୍ଞାପନ କଥା ତ? ଫୁଲ୍ ପେଜ୍ ଦେବା ହୁଏତ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ରେଡ୍ କାର୍ଟ ଦେଖିଛି। ହାଫ୍ ପେଜ୍ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ସୁଦୀପ୍ତା ଉଠିଲା। କିଛି ସନ୍ଦେହ ଥିଲେ ଆପଣ ଟେଲିଫୋନ୍ ବା ମୋବାଇଲରେ କ୍ରସ୍ ଚେକ୍ କରିନେବେ। ଆଉ କିଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ଦରକାର ହେଲେ ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ସୁଜିତ ସହ ହାତ ମିଳେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବା ବେଳେ କହିଲେ ମିଷ୍ଟର ବୋଷ, ଆରେ ବାବା, 1 ବାଜିଲାଣି। ୱି ଆର୍ ଲେଟ୍। କିନ୍ତୁ ଆମର ଖୁସି ହେବାର କାରଣ ଅଛି। ବଡ଼ ବିଜ୍ଞାପନଟିଏ ମିଳିବ ତ? ତାର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ହାତ ଘଡ଼ିରୁ ଆଖି ଫେରାଇ କହିଲା ସୁଦୀପ୍ତା। ଏମିତି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଲେ ମୋର ସମଜ୍ଞାନ ରହେ ନାହିଁ। ଆଜି ତ କାମ ଭିତରେ କଟିଗଲାଣି 3 ଘଣ୍ଟା। ସୁଦୀପ୍ତାକୁ ଅନାଇ ଟିକେ ରସିକତା କରି କହିଲା ସୁଜିତ। ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା। ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆହୁରି ଅଧଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। ତମେ କ'ଣ ସତରେ ମିଷ୍ଟର ବୋଷଙ୍କ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ? ସତରେ ଆଉ 1-2 ବର୍ଷ ପରେ ଏଠାକାର ବାପା ମା ମାନେ ଝିଅ ବାହାଘରରେ ମଟର ଗାଡ଼ି ଯୌତୁକ ଦେବେ? ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଚକଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସୁଦୀପ୍ତାକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି ପଚାରିଲା ସୁଜିତ। ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମିଷ୍ଟର ବୋଷଙ୍କ ଭଳି ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତ ମାର୍କେଟ ସର୍ଭେ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏସବୁ କଥା ବେଶ ବୁଝନ୍ତି। ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଗାଡ଼ିଟିଏ ଯୌତୁକ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉ 2 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ବି ଶେଷରେ ମୋତେ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଜାଣେ ଗାଡ଼ିଟିଏ ଦେବାର କ୍ଷମତା ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ନାହିଁ। ସୁଦୀପ୍ତାକୁ ସୁଜିତର ଏମିତି ରସିକତା ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଘନିଷ୍ଠତା ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଏକଥା ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ନାହିଁ ସେଠି ଏମିତି ବାଜେ କଥା କହି ଅନ୍ୟକୁ ବିରକ୍ତ କରିବା ସୁଜିତର ଏ ବଦଅଭ୍ୟାସ ସମୟ ସମୟ ଅସହ୍ୟ ହୋଇପଡ଼େ। ଟିକେ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ସୁଦୀପ୍ତା କହିଲା, ଗାଡ଼ି ଯୌତୁକ ଦେବାଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ,
କିନ୍ତୁ ସେ ଯୌତୁକ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ତମେ ଅର୍ଜନ କରିଛ? ମାନେ ମାନେ ତମେ କ'ଣ ଜଣେ ସଫଳ ପୁରୁଷ ହେଇପାରିଛ? ତମ ପାଇଁ ସଫଳ ପୁରୁଷର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ? ସଫଳ ପୁରୁଷ ହେଉଛି ସିଏ ଯିଏ ଏତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ଯିଏ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କରି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିବ ସିନା, ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସେସବୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କହିଲା ସୁଦୀପ୍ତା। ଆଉ ସଫଳ ନାରୀ? ସଫଳ ନାରୀ ହେଉଛି ସିଏ ଯିଏ ଏମିତି ଜଣେ ପୁରୁଷର ହୃଦୟ ଜୟ କରିପାରେ। ସୁଦୀପ୍ତାର ଉତ୍ତର ଶୁଣି ସୁଜିତ ହଠାତ୍ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଗଲା। ଗାଡ଼ି ସେତେବେଳକୁ କାଳିଘାଟ ପାର ହୋଇ ହାଜରା ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ବ୍ରେକ୍ କଷି ଗୋଟେ ଗରାଜ ଆଗରେ ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ା କରାଇଲା। ବ୍ରେକ୍ ଓ କ୍ଲଚ୍ ଟ୍ରବଲ୍ ଦେଉଛି, ସେତକ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ହେବ। 15-20 ମିନିଟ୍ ଡେରି ହେବ। ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ କରୁଛି, ଆପଣ ଗୋଟାଏ ଥଣ୍ଡା ପିଇ ନିଅନ୍ତୁ, କହିଲା ଡ୍ରାଇଭର। ସୁଜିତ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଉ ନଥିଲା। ଜୋର କରି ତାକୁ ଡାକି ରାସ୍ତା ସେପଟ ସଫ୍ଟ ଡ୍ରିଙ୍କ ଦୋକାନ ଆଡ଼କୁ ଯାଉ ଯାଉ ସୁଦୀପ୍ତା କହିଲା, ତମେ ତୁଚ୍ଛାକୁ ଏମିତି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଯାଉଛ। ତମର ଗାଡ଼ି ଯୌତୁକ ପାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏମିତି ଅଫିସ ଗାଡ଼ି ବା ଟ୍ୟାକ୍ସି ଆମ ପାଇଁ ଭଲ। ତମର ସଫଳ ପୁରୁଷ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁନି ସଫଳ ନାରୀ ହେବାକୁ। ଆମେ ଯେମିତି ଅଛୁ ସେଇ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ସଫଳ ପୁରୁଷଟିଏ ହୋଇପାରେ, ତାହେଲେ ତ ମୋର 3 ଚିୟର୍ସ। ମୋତେ ଆଉ ସଫଳ ନାରୀ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସୁଜିତ ହୋ ହୋ କରି ହସି ଉଠିଲା।